салом дӯстони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо мешавад дар бораи қафаси сина. хуб қафаси сина чӣ хеле ки ҳар як тема медонем, ин як қисмати асосии скелети мо ба ҳисоб меравад, яъне дар якҷоягӣ бо стунмоҳра ҳосил мекунад танаи моҳра, яъне тронкус мегем. хуб худи қафаси сина дар аввалоягӣ бачаҳо компагис тораксис мегем, яъне ки дар адабиётҳои хориҷӣ ҳаст компагис тораксис мегӯянд. хуб мегем шакли даврашакл дорад, яъне гирд шакл аст ва аз ду қисмат таркиб ёфтагӣ аст: қисматҳои ҳатмӣ ё ин ки асосӣ ва қисматҳои иловагӣ. ба қисматҳои иловагӣ дохил мешавад яъне 12 ҷуфт, албатта чӣ муҳраҳои ноҳияи қафаси сина. мана ҳаминҳоро бо ранги сирх ишора кардем. ин ё дохил мешаванд ба қисматҳои иловагии қафаси сина, яъне албатта бо иштироки ҳатмии ин қафаси сина ҳосил мешавад, лекин устхонҳои қафаси сина ё ки ҳосилаҳое ки дар ё ки устхонҳое ки асос барои қафаси сина ҳастанд, инҳо нестанд. хуб ва баъд қисматҳои асосӣ бошад, инҳо 12 ҷуфт қабурғаҳо ҳастанд, яъне хуб 12 ҷуфт қабурға ва якта устухони туш. ин таркиби асосии қафаси сина мебошад. хуб ва қабурғаҳо аз қафо ба поён майл кардаганд, яъне равона шудаганд, яъне аз самти қафо чӣ хеле ки мебинед, аз самти қафо ба самти пеш ва агар самташро агар эътибор диҳем, аз самти қафо ба пеш ва қисман аз боло ба поён ҳаракат мекунад. хуб ва вақте ки қабурғаҳо ба ҳам пайваст мешаванд, дар байни онҳо холигӣ дида мешавад, яъне мана ин холигӣ. яъне ин холигиҳоро ё ки холигии байни қабурғавӣ мегӯянд, чӣ хеле ки ба ранги сурхшон ишора кардем. ва спадия интеркосталис мегемшон, ё ки межреберное пространство мегем. хуб ва як чизи дигаре бояд эътибор диҳем бачаҳо. қабурға ду таркиби доимӣ дорад, яъне ду таркиб аз ду чиз таркиб ёфтагӣ аст, ё ки аз ду унсур таркиб ёфтагӣ аст. ҳардуяш ҳам як намуди бофт аст, лекин ба ҳар ҳол фарқ мекунад. яъне ҳардуяш бофтаи пайвасткунанда аст, лекин боз зер тасниф дорад, фарқ мекунад. хуб таркиби якум ин таркиби устухонии қабурға аст, парс осиум бо ранги сирх ишора кардем ва боз дорад парс картилагинес. бачаҳо ин сафед дар инҷа ишора шудагӣ, мо ранги кабудкати ишора мекунем. мана парс картилагинес, яъне ду қисмат доштааст. мана дар инҷа бо хушудтар ҳаракат мекунем, нишон диҳем. хуб мана ино яъне сирхаш парс осиум ва кабуташ бошад мана яки мана ба чунин тарз ҷойгир шудагианд. ин қисмат бошад парс картилагинес ном дорад. хуб ду даромадгоҳ дорад мегем. ин даромадгоҳи болоиш апертура тораксика супериор ва даромадгоҳи поёни апертура тораксика инфериор дорад. хуб мегем ду сатҳ дорад, ин ки тараф ҳам мегӯянд. чӣ хеле ки дида истодед, ин сатҳи пешаш аст ва ин ки фацис антериор мегем ва дорад сатҳи чӣ? дорад сатҳи қафо, фацис дорсалис дорад ва ду канор дорад, ин канораҳош ҳастанд. این کنار
марго латералисо. یعنی خب قبرگاه ها از روی پیوستگی یعنی گفتیم از چی ترکیب یافته است؟ قفس سینه یعنی کامپاکس توراکس میگیم ترکیب یافته است از قسمت های اساسی و علاوگی. قسمت های علاوگی این بودن 12 مهره قفس سینه، قسمت های اساسی این 12 جفت استخوان قبرگاه یعنی که بابش قبرگاه و یک تا استخوان توش و دو درآمدگاه داشته است. درآمدگاه بالا و پایان. بین قبرگاه ها جایگیر بوده است خالگی بین قبرگاهی و از دو ترکیب حتمی تشکیل یافته است بغیر از قبرگاه 11مین 12مین. خب باز میگم برای چه قبرگاه های قسمت های حتمیش این پرس اوسیوم پرس اوسیوم قسمت استخوانی و پرس کارتیلاژینس باشد قسمت های تقویتیش. برای چی گفتیم بغیر از قبرگاه یکمین 12مین یا 11مین و 12مین؟ چون که قبرگاه 11مین و 12مین قبرگاه های آزاد به حساب میروند، یعنی نسبتا کوتاه‌تر که هستند و آزاد که هستند، از همین سبب اونها چنین ترکیبات را ندارند. از حساب نداشتن نیز آنها آزادند، یعنی اگر می داشتن شاید رفته به استخوانی توش پیوست میشدند. خب قبرگاه ها رو باشد از روی پیوستیش به 3 قسم تقسیم میکنیم. یعنی که از روی طرز با استخوان توش یعنی که پیوسته بشن قبرگاه های اساسی، قبرگاه های قلبکی و قبرگاه های جنبانده میگیم. خیلی که دیده سید من در اینجا 7 جفت قبرگاه اینها قبرگاه های اساسی هستند، یعنی کاست وره میگیم فهمو. و 3 جفت قبرگاه های قلبکی هست که اینها را میگیم کاست سوپرایا. و حاضر بعد میفهمونیم برای چی چین نام گذاشتیم به اینها. و این 2 جفت قبرگاه هایی که با رنگ سرخ در پایین اشاره شدن اینها قبرگاه های آزاد هستند، یکی قبرگاه های جنبانده که اینها را میگیم کاست فلوکتوانتس. یعنی کاست فلوکتوانتس. خب و یا اینکه قبرگاه های جنبنده. و کدام خاطر ما آنها را چنین تصنیفات کردیم حضور درجه اشاره میکنیم. خب ببینید بچه‌ها قبرگاه ها 7 جفت قبرگاه های اساسی که بودن آنها مستقیما خودشان اومده یعنی به استخوان توش پیوست شدن توسط قسمت های تقویتی خودشان، یعنی قبرگاه هایی که من با رنگ کبود اشاره کردم دیده سید در رسم. خب یعنی اینها قبرگاه هایی بودن که مستقیما اومده به استخوان توش پیوست شدن. و 3 جفت قبرگاه ایلوگی هست، یعنی که قبرگاه های قلبکی میگیم. اونها اگر اعتبار داده باشد یعنی قبرگاه های هستند که بیاید با دیگر رنگ اشاره کنیم نمایان‌تر شود. قبرگاه های هستند که یعنی توسط تقویت قبرگاه هفتم، این تقویت قبرگاه هفتم باشد، این باشد به زیر تقویت قبرگاه هفتم رفته پیوست شده است. یعنی قبرگاه هشتم به زیر تقویت قبرگاه هفتم پیوست میشود و تقویت قبرگاه نهم باشد به زیر تقویت قبرگاه هشتم پیوست میشود و دهم باشد به زیر تقویت قبرگاه نهم پیوست میشود.
یعنی محض از روی پیوستشویشان که آنها نامستقیم یعنی که به واسطه رفته پیوست میشن، آنها را قبرگاه های قلبکی میگیم. خب و یک گروه دیگر هست، این چخلی که در پیش گفتیم قبرگاه های جنبنده یعنی که کاست فلوکتوانت است. اینها برای چی فلوکتوانت است میگیم؟ یعنی که جنبنده میگیم نسبتا آزادن، یعنی نوگ آنها به یگان چیز پیوست نیست، آزاد است. از همین سبب آنها را آزاد یعنی که جنبنده میگیم، یعنی که فلوکتوانت است. خب قبرگاه ها را هم تصنیفات کردیم. بعد قسمت های تقویتی بچه ها، یکی از قسمت های حتمی قفس سینه است. یعنی سوال می شود تقویک ها در قبرگاه برای چی لازمند؟ جواب میگوییم که در پروسس های نفس کشی نهایت مهمند. اگر آنها سخت شده استخوان شوند نمیتونیم ما دیگر نفس کشیم. یعنی ما در اینجا حرکتی قفس سینه رو نشون میدیم. یعنی در وقتی نفس کشی و نفس بروری، نفس کشی و نفس بروری. دیدید چقدر اهمیت تقویک ها مهم است. یعنی محض همین تقویک ها هستند که نسبت به استخوان چند دیرترن، یعنی که جنبنده ترن، یعنی که توبورتر به حرکت هستند. از همین حساب قفس سینه ما کشاد و تنگ می شود، یعنی که تنگ و وسیع می شود. فهمو؟ خب انا اکنون میگیریم هر یک قبرگاه ها رو در علاویدگی. قبرگاه یکم کاست پریما میگیم. خب کاست پریما قبرگاه یکم دارای چیست؟ یعنی البته چیزی که ما میبینیم قبرگاه یکم دارای سرک کاپوت کاسته، خب و دارای گردنک، یعنی دارای سرک، خب کاپوت کاسته، گردنک کالوم کاسته، دونگی توبرکلوم کاسته و انا این باشد دونگی توبرکلوم کاسته و انا این باشد انگلوس کاسته، یعنی که کنج قبرگاه. و انا این قسمتی از همه کلانش کارپوس کاسته می باشد، کارپوس کاسته. و در سطح بالایش یعنی قبرگاه یکم و دوم فرق از دیگر قبرگاه ها باز یک جهتی فرق کننده در این دارند که قبرگاه های سیوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم ده سطح ده کنار دارند. یکم و دوم هم چنین هستند، لیکن سطح ها فرق میکنند، کنارها فرق میکنند. یکم و دوم سطح های بالا و پایان و کنارهای بیرونی داخلی دارند. دیگر قبرگاه ها باشد سطح های بیرون و درون، یعنی که داخل و بیرون و کنارهای بالا و پایان. یعنی در قبرگاه یکم سطح ها اگر بالا و پایان باشد، در قبرگاه سوم کنارها بالا و پایانند. در قبرگاه یکم اگر کنارها درون و بیرون باشند، در قبرگاه سوم سطح ها درون و بیرونند. فهمو؟ یعنی نسبتا مستقیم تر جایگیر شده است، یعنی اینکه گوییم کندلنگ تر جایگیر شده است. خب و در سطح بالایی میگیم، در سطح بالای قبرگاه یکم جایگیر شدگی است، چیزی که من با رقم 1 درجه اشاره کردم. این را میگیم سولکوس آرتریا سوبکلاویا و اینجا با رقم 2 سولکوس ونا سوبکلاویا و با رقم 3 سولکوس نه توبرکولوم موسکولوس اسکالینیوس آنتریور جایگیر است. یعنی با رقم 1 جویکی آرتری زیر قلفکی، رقم 2 جویکی وینای زیر قلفکی و رقم 3 باشد که این هر دو جویک ها را از هم دیگر جدا میکند. دونگی موشکی زینه شکل است، یعنی که نربون شکل میگیم. و یک حاصله نهایت خوب دقیق دارد. متاسفانه در هر قبرگاه این چیز مشاهده کرده نمیتونیم. اگر سوال به شما بیاد کدام حاصله، در جواب میگیم که یعنی استخوان هایی که خوب رواج یافتگی است، اساسا در ورزشگران
бисёртар ки нисбатан устхонаҳояшон хуб ривоҷ ёфтааст, хоб дар онҳо камтар як дунгӣ дар қабурғаи якум фарқ карда мешавад. яъне ҳамин дунгии мазкур аст. мана агар мана tuberosas musculus serratus anterior, яъне дағали мушаки дандонашакли пеш, яъне ки бугорисас передней зубчатой мышца мегем. фаҳмо? хоб ва ин буд ҳосилае ки дар сатҳи болоии он буд. яъне дар сатҳи болоии он чӣ ҳосилае ки буд? ана инҳо буданд. ва дар сатҳи поёниаш бошад, дар сатҳи поёни он дида мешавад ранги сиёҳ ишора кунам, дида мешавад ҷӯяки зери қабурғавӣ. бинем ана ин ҳосила ҷӯяки зери қабурғавӣ аст ки тӯл кашидаги. ва дар ҷӯяки зери қабурғавӣ яъне ки sulcus costalis, яъне ки sulcus infracostalis мегӯем, яъне ки ҷӯяки қабурғавӣ ҳам гӯем, дуруст нест, хато нест, яъне дуруст аст, хато нест. дар ҷӯяки қабурғавӣ чиҳо ҷойгир аст? дар ҷӯяки қабурғавӣ ҷойгир аст якум arteria subcostalis, яъне ки arteria intercostalis мегӯем. хоб баъд табиӣ аст ки vena intercostalis ва бо ранги зард nervus intercostalis ҷойгир аст. мана яъне дар sulcus costalis се ҳосилаи анатомӣ, яъне ки се чиз ҷойгир аст. яъне дар ҷӯяка се чиз хобидааст. яъне ки ҷӯяк аз ҳисоби се чиз ҳосил мешавад: артерия, вена ва асаб. кадом артерия? артерияи байни қабурғавӣ. кадом вена? венаи байни қабурғавӣ. ва кадом асаб? асаби байни қабурғавӣ. артерия intercostalis, nervus intercostalis ва vena intercostalis. хоб ва ин буд қабурғаи якум. боз қисматҳои асосиша як бор такрор карда мегузарам. қисматҳои асосӣ, аз ҳама асосиш, яъне капут, фаҳмо? вот қисматҳои асосиш, яъне капут, колум ва корпус. яъне корпус ана ин қисматаш аст. баъд дигар қисматҳои майда дорад. хоб ана акнун гап мезанем дар бораи қабурғаи дуюм. қабурғаи якум ном дошт коste prima, яъне ки прима ин як аст, фақат бо забони лотинӣ ном монда шудааст. хоб коste секундария мегам, яъне ки қабурғаи дуюм. қабурғаи дуюм бошад, хоб дорад ба монанди қабурғаи якум. яъне хубаш биёед ман ишора кунам, дар зер номҳояш мебарояд. яъне дорад сарак, капут косте. дар саракаш агар дида бароем, агар дар сараки қабурғаи якум мавҷуд ҳаст, яъне дар сараки қабурғаи дуюм мавҷуд аст криста капут косте. яъне ин капут косте аст. дар сараки он бошад, дида мешавад криста каптис косте, яъне қирраи сараки қабурға. яъне дар қабурғаи дуюм мавҷуд будааст сарак ва дар саракаш мавҷуд будааст чи? қирра. ҳозир мегем қирра ҳисоби чи ҳосил шудааст. чи ба ҳамин чиз дар қабурғаи якум набуд ва дар ин ҳаст? чи ба? ин мехел саволҳо ба ҷавоб метем. хоб баъдтар дуюм қисмате ки ҳаст, ин чи аст? ҳозир ба ин камтар ба вақт аст. хоб ана ин гарданакаш аст. гарданаки қабурға, яъне чи? колум. колум косте. фаҳмо? ва дар колум косте бачаҳо бо дигар ранг ишора кунем, бо ранги масалан сурх. ҷойгир аст қирраи гарданаки қабурға, криста колум косте. криста колум косте. яъне дар саракаш чи буд? мана дар инҷа дар сарак буд криста каптис косте, дар колум бошад криста колум косте ҷойгир аст.
خب بعدتر دوام میدهیم و چخیلی که دیده استودید حاضر در اینجا باشد توبرکولوم کاستی دیده میشود، یعنی دونگی قبرغه. چی؟ دونگی توبرکولوم. خب و در توبرکولوم کاسته یک سفید، یعنی با رنگ سفید اشاره شده است خودش. خب ما اینو باشد با رنگ اشاره میکنیم با رنگ سبز. در اینجا یک سطح بومی جایگیر است. فاسیس ارتیکولاریس کاست ترانسورسالیس میگن. سطح بومی عرضی قبرغه هست، یعنی که کندلانگی که با این شاخچه ها، که این سطح بومی در شاخچه های عرضی مهره های قفس سینه پیوست شده است و یعنی این بوم حسابی انمون حاصل شده است. و بعد از دونگی در اینجا دیده می شود کنج، یعنی که انگولوس کاسته با رنگ دیگر، با رنگ خاص اشاره شده است خودش. انگولوس کاسته جایگیر بوده است. خب بعدتر دیگر قسمت هایی که هست دیده می برایم. این یعنی پیکر کارپوس کاسته با رنگ سبز پر را اشاره کردیم، پیکر قبرغه. و دیگر حاصلهایی که در پیکر آن جایگیر است این قسمت می باشد که این رو ما میگیم توبروستاس موسکولوس سراتوس انتریور، یعنی دغل موشکی دندانه شکلی پیش. در یکم هم هست لیکن نه اونقدر خوب رواج یافته است گفتیم، لیکن در دوم نسبتا خوبتر رواج یافته است. یعنی این دغل موشکی دندانه شکلی پیش، یعنی توبروستاس موسکولوس سراتوس انتریور. خب این بود حاصله های اساسی و چیزی که در سطح بالای آن موجود بود. و در سطح پایانی آن باشد به مانند دیگر قبرغه ها موجود است چی؟ جویک خیلی نمایان است و جویک قبرغه رو یعنی که ما سولکوس کاسته میگوییم و چه خیلی که شرح دادیم از سولکوس کاسته سه حاصله آناتومی میگذرد. خب با رنگ سرخ اشاره کردیم ارتر اینترکاستالیس، با رنگ کبود ونا اینترکاستالیس و با رنگ زرد اشاره میکنیم نروس اینترکاستالیس ها میگذارند. و فکرم فهم شد. خب قبرغه سیوم بعد حاضر ما درباره دو قبرغه گپ زده گذاشتیم. بعد فرق همین دو قبرغه رو از دیگرها نسبت به سطح و کنارها گپ زنیم. سطح و کنار در قبرغه های 1 و 2 نسبت به قبرغه های دیگر یعنی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فرق کننده اند. یعنی در آنها وقتی که از بالا می نگریم در آنها دیده می شود سطح های بالایی با رنگ معلوم اشاره کنم، در آنها دیده می شود یعنی با رنگ سفید اشاره کنم سطح های بالایی و کنارهای داخلی و بیرونی دیده می شود. یعنی کنارها از این سمت نمایانند، سطح ها باشد از بالا. یعنی از این رو ما گفتنم ممکن است سطح های بالایی پایانی و کنارهای بیرونی و داخلی. قبرغه دوم نیست چنین است، لیکن قبرغه های سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، یازدهم، دوازدهم در آنها دیده می شود سطح های بیرونی سطح های همش سطح های بیرونی دارد از قبرغه 3 سر کرده. خب و سطح های طبیعی است که وقتی که بیرونی که دارند باز چی؟ سطح های داخلی آنها رو از داخل سطح های داخلی و وقتی که سطح بیرونی و داخلی که دارند آنها باز دارند چی؟ کناری بالا یعنی با رنگ سفید اشاره کردیم و کناری پایان. خب خلاصه قسمت های فرق کننده در سطح و کنارها است. در قبرهای بین قبرهای یکم دوم
نسبت به قبرهای 3 تا قبرهای 12. خب اکنون باز درباره چی باید گفته گذاریم؟ باز درباره قبرهای مثلا میگیریم ششم. قبرهای ششم را نیز باید ما چنین شرح دهیم: دارای سرک یعنی کاپوت کاسته، در سرکش کریسته کاپوت کاسته و باز دارد کالوم کاسته و در گردنکش کریسته کالوم کاسته و انگولوس کاسته و کورپوس کاسته دارد. خب در زیر آن باشد دیده می شود جویکی قبرقوی سولکوس کاسته. یعنی این بود معلومات عمومی درباره قبرقه ها و شرح علایدگی آنها. یعنی چی گفتنیم؟ قبرقه یکم دومین نسبتا فرق کننده در از دیگر قبرقه ها است و چه خیلی که قبرقه ششم را حاضر شرح دادیم، قبرقه سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم نیز همه‌اش چنینند. برای چی من تا 10 گفتم؟ چرا 11 12 نه؟ 11مین 12مین نیز البته چنینند، لیکن آنها ترکیب توایکی ندارند. از همین سبب آنها به بعضی از قسم ها جدا میشوند. یعنی آنها باز نسبتا فرق کننده ترند. خب این بود معلومات عمومی درباره قبرقه ها. یعنی فکر میکنم تا حد امکان فهمانده تونستیم و چقدر که باز قبلا گفتیم از روی نماد پیوستیشان کاستوره، سوپر و فلوکتوانتس تقسیم میشن. و نوبت به استخوان توش. استخوان توش این استخوان تاق در ارگانیسم انسان باشد، پهن و دراز می باشد. یعنی پهن و نسبتا دراز است و از 3 قسمت عبارت است. یعنی دسته توش، منوبریم استرنی، تنه توش، کارپوس استرنی و اضافه شمشیر شکل. پروسس کسیپویدیوس میگیم. خب دسته توش، منوبریم استرنی. خب از چی های عبارت است؟ در منوبریم استرنی بچه‌ها جایگیر است کوویش ها. یعنی کدام کوویش از نزدیک دیده میبریم. خیلی که در اینجا یک حوصله معلوم است، با رنگ سرخ اشاره میکنیم. انا این کوویش یخ شکل میگیم. اینسیزورا یوگولیاریس. یعنی اینسیزورا یوگولیاریس میگیم. کوویش یخ شکل. بعدتر دیگر کوویش است که این رو با رنگ سبز اشاره میکنیم. خب منه کوویش قلفک میگیم. اینسیزورا کلاویکولیاریس. فهمو؟ و یک کوویش دیگر به ما معلوم است که این رو باشد بیاد با رنگ اشاره میکنیم، با رنگ سفید شد. انا این کوویش باشد اینسیزورا کاست پریموم هست. یعنی دسته توش دارای کوویش یخ شکل با رنگ سرخ، کوویش قلفک با رنگ سبز و کوویش قبرقه یکم. منه یعنی کاست یک میکنیم، یعنی که کاست پریموم قبرقه یک بوده است. دارای 3 کوویش بوده است: اینسیزورا یوگولیاریس، اینسیزورا کلاویکولیاریس و اینسیزورا کاست پریموم. و وقتی که دسته توش به استخوان به تنه توش پیوست می شود، اون باشد حاصل میکند در اینجا انگولوس سترنالیس رو. یعنی کنج حاصل میکند در اینجا. منه با رنگ مخصوص اشاره کرده. حاصل میکند کنج رو و این کنج رو باشد ما میگیم چی؟ انگولوس. انگولوس سترنوم. خب در انگولوس سترنوم جایگیر است کوویش قبرقه دوم. یعنی در انگولوس سترنوم جایگیر است خب کوویش قبرقه دوم. کی را میگیم؟ خب
اینسیزورا کاست سکندری میگن که اینسیزورا میکنیم کاست و در اینجا شد با رقم 2 ریمی اشاره میکنیم. خب بعدتر در ما هست تنه توش، یعنی که تنه استخوان توش کورپوس استرنوم میگیم. کورپوس استرنوم خب من در اینجا به اشاره میکنیم، یعنی در داخل رنگ سرخ آن را اشاره میکنیم کورپوس استرنوم. خب و در آن باشد چه حاصله ها دیده می شود؟ در آن کاوش های دیگر قبرغه ها، یعنی از قبرغه 3 سر کرده تا قبرغه 7 دیده می شود. یعنی من اینسیزورا کوستالیسا، یعنی همه اینها را یک کرده اینسیزورا کوستالیس. البته 2 3 البته از سر میشوند از خب 3 4 5 6 و نهایتا 7. یعنی از کاوش قبرغوی 3 4 5 6 و 7 جایگیر است. اگر سوال بازمان جای نفهمه باشد که 1 و 2 در کجاست، 1 در دسته توش جایگیر است، 2 باشد بین، یعنی که جای پیوسته دسته با تنه همونجا جایگیر است. یعنی اینجا 1 اینجا باشد 2. یعنی در دسته توش هم اینسیزورا کوستالیسا جایگیر بودم. و در اضافه شمشیر شکل باشد، یعنی منم پروسس اسکیسیفویدیوس میگیم منم در آنجا یگان چیز نیست، یعنی یگان کاوش در آنجا دیده نمی شود. و باز تکرار میکنیم دارای 2 سطح هست، سطح بیرونی و سطح داخلی. میگوییم که در سطح بیرونی و داخلی آن یگان حاصله آناتومی که یگان قسم دیده نمی شود، هموار هستند نسبتاً. خب و 2 کنار دارد، کنارهای جانبی، یعنی من از طرف چپ، از طرف راست و از طرف چپ. و ما میگیم که در کنارهای جانبی آن کاوش های قبرغوی دیده می شود. و وقتی که آن را از سطح بالا می نگریم، یعنی دسته توش را از سطح بالا می نگریم، کاوش یخ شکل و کاوش های قلفکی دیده می شود میگیم. خب و فکرم تا حد امکان فهمونده توانستیم، یعنی از دست آمده. خب برای خطاگی ها عذر، برای کمبودی ها نیست، یعنی شاید یگان جا را پرتافته گذاشتیم و شاید یگان جا را خطا گفته گذاشتیم. البته انسان بی خطا نیست. خب امیدوارم که از این به منفعت استفاده میبرید برای از خدمت نمودن درس ها. تا درس های آینده، تا بازدید.